Hi, dear friends. Welcome to our channel, The Kids EduZone. Today, we are going to discuss the activities given in the chapter, The Rightful Inheritors of the Earth. Friends, hope you read the story and enjoyed it. Answers for the textual questions are given in this channel. The link is also given in the description box. Dear friends, the review of this same story is also in our channel. Please watch them. Okay. ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥയുടെ ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ടെക്സ്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കൂട്ടുകാർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. Let's start with the first activity. What is the first activity? In this activity, you are asked to complete the conversation between the author and his wife. Okay, let's see. അപ്പോൾ ഈ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സ്ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാഠഭാഗത്ത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓദറും ഹിസ് വൈഫ്. ഓദർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ആക്ച്വലി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആണല്ലേ. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. ദ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഓദർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 4 എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതാനുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതാം. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ടു ആൻസർ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓദർ: വി ആർ ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ലാൻഡ്. The birds, beasts, reptiles, and insects too have a right to this land just as we have. Then wife. What is wife saying? Are you saying rats have a right as well? They don't seem to think we humans have any. They go about as though the earth belongs to them. Then the author says, what should I do? I have no taste for killing rats or anything else. Wife: no, we should buy a gun. Then we can shoot the bears, the foxes, and the polecats with it. Okay, that's the conversation between the author and the wife. Okay, dear friends. What is the next task? Activity number 2. Let's see. Look at the poster. Do you see the picture? Save Earth. What is inscribed there? Let us all live in harmony. And you are asked, what message does this poster convey? Dear friends, എന്ത് സന്ദേശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ചിത്രം കണ്ടല്ലോ. What are you seeing there? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? Cow is there, a tree is there, so many birds അല്ലെ, some insects are there, some animals are there. So we can see some animals, birds are living under or in a tree in harmony. So there is a message. These birds and animals can live together. Then why can't a human? Okay. So what message do you get from this picture? How can we write it as an answer? Yes, let's see. Yes, like as Bashir says, the earth is made for all creatures. Okay, we should live here in harmony. We should not harm each other. അല്ലേ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും പരസ്പര സഹവർത്തിത്വത്തോടു കൂടി വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ജീവിക്കാൻ. അല്ലെ, ഒന്നും മറ്റൊന്നിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ബഷീറിയൻ ചിന്താഗതിയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് സന്ദേശമായി ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലെ. Then you have to prepare a poster on the theme every creature has the right to live on earth. ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനാണ് അത് കൂട്ടുകാർ തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളുക. Okay, dear friends. So what is the next activity? Activity number 3. Does the earth only belong to human beings? What is the author's view about this? Pick out sentences from the text to justify the author's view. അല്ലെ, അപ്പോ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് മാത്രമാണോ? വാട്ട് ഈസ് ദി ഓതേഴ്സ് വ്യൂ? അല്ലെ, എഴുത്തുകാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബഷീറിന്റെ വ്യൂ എന്താണ്? ബഷീർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? ബഷീർ സേസ് ദാറ്റ് ദിസ് എർത്ത് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഓൾ ക്രിയേച്ചേഴ്സ്, നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ മാൻ ഓർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. അല്ലെ, മനുഷ്യന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ഭൂമി എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ്, ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആർക്കുള്ളത്? ബഷീറിനുള്ളത്. അല്ലെ, അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുമുണ്ട് കഥയ്ക്കകത്ത്. ഡസ് ഇറ്റ് ബിലോങ് ടു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓൺലി? കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ്? നമുക്ക് മാത്രമാണ്? അല്ല, നമ്മൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലേ. ദിസ് എർത്ത് ഓർ ദിസ് വേൾഡ് വുഡ് ബി വെരി ബോറിങ് അല്ലെ. നോക്കിയ പക്ഷികളും ചിത്രശലഭങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വേൾഡ്, നമ്മൾ മാത്രം മനുഷ്യർ മാത്രമുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇറ്റ് കുഡ് ബി സോ ബോറിങ് അല്ലെ, വളരെ ബോറായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം? ലെറ്റ്സ് സീ.
The author is in the view that the earth is made for every creature. He believes that God has created a variety of things in this universe to live in harmony. There are a few sentences in the story to support his view, like എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ സെന്റൻസുകൾ അല്ലെ 2-3 സെന്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സെന്റൻസ് എഴുതുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഗോഡ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. ആ പാഠഭാഗത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ടതാണ്, നൗ വൈൽ വി ആർ ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ലാൻഡ് വിതൗട്ട് എ ഡൗട്ട് the birds, bees, reptiles and insects to have a right to these things just as we have എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം. Then the third സെന്റൻസും വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം. എന്താണ്? God has made them for all creatures and we had better remember that occasionally. So these are the sentences which supports the author's view that this world or this universe is made for all creature. Okay, that's all. What's the next activity? Let's see. Look at the following sentences from the story. So we have given a sentences from the story. What is the sentence there? Hadn't the whole earth been taken over by man? There is a word is underlined. Actually, it is a bold letter, not underlined. What is the underlined word? The underlined word by. So you have said that that is a preposition. Then another sentence is also given. It was a 2-acre plot with coconut palms and an old house where we could live. Those were the days when the price of coconut was going up and I was in high spirits as the thought of the palms laden with coconuts. So we have to with there. The word with is also a preposition. So you have given two prepositions. Dear friends, do you know what is a preposition? Yes, preposition is a word which shows the relation of a noun or a pronoun with the other words in that sentences. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസിലെ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗൺ അതും മറ്റ് വേർഡ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാൾ വേർഡ്സ് ആണ് prepositions എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബൈ, വിത്ത് തുടങ്ങിയവയല്ലാതെ തന്നെ അറ്റ്, ഓൺ, ഇൻ, ബൈ, ടു, എബവ്, അണ്ടർ, ബിനീത്ത് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എക്രോസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ, വിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻസിന്റെ പ്രയോഗമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Then we are given some more sentences with the pictures. Look at the pictures and then read the sentences. What is the first picture? A girl is sitting beside a computer. Then the given sentence, what is the given sentence? She is sitting by her computer and speaking over the phone. അല്ലെ, കമ്പ്യൂട്ടറിന് അടുത്തിരുന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിക്കണം. അവിടെ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അരികിൽ. ഷീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ബൈ ഹർ കമ്പ്യൂട്ടർ, അല്ലെ, കമ്പ്യൂട്ടറിന് അരികിൽ എന്നതാണ്. ദ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്, ദ ഫീൽഡ് വാസ് ടേക്കൻ ഓവർ ബൈ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്സ്. അല്ലെ, വയൽ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു, കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ എന്ത് ചെയ്തു, വയൽ മുഴുവൻ മാറ്റി, അല്ലെ, അതിന്റെ സ്ഥാനം കൈയടക്കി എന്ന മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസ്, ഹരിത ഓൾവേസ് കംസ് ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ്. ഹരിത എങ്ങനെയാ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത്? അല്ലെ, ബസ്സിലാണ്. ബൈ ബസ്, ബസ്സിൽ, അല്ലെ, അപ്പൊ ബസ്സിലാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത്, ബസ്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്താണ്? എവറി ഡേ മൈ ടീച്ചർ കംസ് വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഓൺ ഹെർ ഫേസ്. ടീച്ചർ എങ്ങനെയാ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത്? വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഓൺ ഹെർ ഫേസ്, മുഖത്ത് ഒരു ചിരിയുമായി. അപ്പൊ വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമുണ്ട്, കൊണ്ടുവരുന്നു, കൂടെ. ഇവിടെ ചിരിയും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? മുഖത്ത് ചിരിയുമായി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഷീ ഈസ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് അസ്, ഞങ്ങളോട്. അപ്പൊ അവിടെ അർത്ഥം കണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളോട്, വിത്ത് അസ്, ഞങ്ങളോട്. as with her, അവളോടൊപ്പം. അവിടെ അർത്ഥം നോക്കൂ, നേരത്തെ ഞങ്ങളോട്, ഇവിടെ അവളോടൊപ്പം. whenever she goes out for a walk in the garden, അല്ലെ, പൂന്തോട്ടത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങളെയും അവരോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ വിത്ത്, ബൈ എന്ന് പറയുന്ന വേഴ്സിന്റെ പ്രപ്പോസിഷൻസിന്റെ മീനിങ് കണ്ടല്ലോ, സ്ലൈഡ് വ്യത്യാസം വന്നു, അല്ലെ. സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ്, ചൂസിംഗ് ദ റൈറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ബ്രാക്കറ്റ്സ്, അല്ലെ. ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നിന്ന് പ്രിപ്പോസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് വി ആർ ഗിവൺ സം അബൌട്ട് 6 പ്രിപ്പോസിഷൻസ്: ബൈ, വിത്ത്, ഫ്രം, ഓഫ്, ഇൻ, അറ്റ്. ഇത്രയും പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാസേജ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ,
Harida reached home from school dash 6 o'clock in the evening. അപ്പോൾ ടൈമിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ചേർക്കും? അറ്റ്. ഓക്കെ, അറ്റ് 6 o'clock ഇൻ ദ ഈവനിങ്. അവിടെ ഒരു പ്രപ്പോസിഷനൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഏത് പ്രപ്പോസിഷനാ? ഇൻ ദ ഈവനിങ്. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, ദ ഈവനിങ്, ഇൻ ദ ഈവനിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇൻ ദി മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഇൻ ദ ഈവനിങ്, ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെ മോർണിംഗ് എന്നോ ഈവനിങ് എന്നോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക? ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഇൻ ദ ഈവനിങ്. അപ്പൊ ടൈമിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ഹരിത റീച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ സ്കൂൾ അറ്റ് 6 o'clock ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, ഹെർ മദർ വാസ് ആംഗ്രി ഡാഷ് ഹെർ. ഹെർ മദർ വാസ് ആംഗ്രി വിത്ത് ഹെർ. ഇല്ലേ, അവളോട് ദേഷ്യമായിരുന്നു. അവളോട് വിത്ത് ഹെർ. ഷി വാസ് ലേറ്റ് ബിക്കോസ് ദർ വാസ് എ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഡാഷ് സ്കൂൾ. ഇല്ലേ, എന്തായിരുന്നു? എവിടെയായിരുന്നു ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ? ദ സ്കൂൾ ഡാഷ് ദ സ്കൂൾ. സ്കൂളിൽ എന്നർത്ഥം കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഇൻ ദ സ്കൂൾ. ഓക്കെ. She bagged the first prize in the contest organized dash the literary club of the school. ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ അല്ലെ, ഓർഗനൈസ്ഡ് ആരാണ് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തിയത്? ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദ ലിറ്റററി ക്ലബ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ. ഷി വാസ് അവോർഡഡ് എ cash prize of ₹1,000. Her mother was very happy and was proud dash her daughter and was proud of I am proud of my friend എന്നൊക്കെ പറയാം. പ്രൗഡ് ഓഫ്. അപ്പൊ പ്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന പ്രപ്പോസിഷനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചുക, പ്രൗഡ് ഓഫ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടൈമിന്റെ മുന്നിൽ ചേർക്കുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈവനിങ്, മോർണിംഗ് ഇവയുടെ മുന്നിൽ ചേർക്കുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഇൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൈറ്റ്, നൂൺ ഇവയുടെ കൂടെ ചേർക്കുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ എന്താണ്? അറ്റാണ്. അറ്റ് നൈറ്റ്, അറ്റ് നൂൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മോർണിംഗും ഈവനിങ്ങും ഇന്നാണ്, നൂണും നൈറ്റും എന്താണ്? അറ്റാണ്. ഓക്കെ, അറ്റ് നൈറ്റ്, അറ്റ് നൂൺ. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലേ? പ്രൗഡ് ഓഫ്. അപ്പൊ അതാണ് ആ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ആക്ടിവിറ്റി, ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി? So we are given some sentences from the text. While I was still wondering, my wife decided to take things into her hands one day. The word while is used to combine two sentences. അല്ലേ, ആ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? While I was still wondering, my wife decided to take things into her hands one day. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തു? ഭാര്യ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭാര്യ വേറൊരു പ്രവൃത്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ആക്ഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് ആക്ഷനും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? സെയിം ടൈമിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സെന്റൻസ് എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ രണ്ട് ആക്ഷനുള്ള രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തുപയോഗിച്ച്? വൈൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺജങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. നമുക്കറിയാം കൺജങ്ഷൻ ഈസ് എ കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺജങ്ഷനാണ് വൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടു സെന്റൻസസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹിയർ ടു സെന്റൻസസ് ആർ കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് ദ കൺജങ്ഷൻ വൈൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സെന്റൻസ് അല്ലെ, ഏതൊക്കെയായിരിക്കും സെന്റൻസ്? ഐ വാസ് സ്റ്റിൽ വണ്ടറിങ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഐ വാസ് സ്റ്റിൽ വണ്ടറിങ് അല്ലെ, ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ എന്താണ്? മൈ വൈഫ് ഡിസൈഡഡ് ടു ടേക്ക് തിങ്സ് ഇൻ ടു ഹർ ഹാൻഡ്സ് വൺ ഡേ. വൈഫ് എന്ത് ചെയ്തു? കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. അത് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്. ഈ രണ്ട് സെന്റൻസിനെയും കൂടെ വൈൽ ചേർത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് വൈൽ ഐ വാസ് സ്റ്റിൽ വണ്ടറിങ് മൈ വൈഫ് ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് തിങ്സ് ഇൻ ടു ഹർ ഹാൻഡ്സ് വൺ ഡേ എന്നായി മാറിയത്. സോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ആ രണ്ട് സെന്റൻസ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റിയതുപോലെ യു ആർ ഗിവൺ 5 more sentences which are combined with the conjunction while. You have to split those sentences into 2. അല്ലേ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? 5 സെന്റൻസുകൾ തന്നിരിക്കുകയാണ്, വാക്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം കമ്പൈൻഡ് സെന്റൻസുകളാണ്. വൈൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സെന്റൻസിനകത്തും ഇതുപോലെ രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, അതിനുശേഷം ആ രണ്ട് പാർട്ട് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. യെസ്, നോക്കാം, നമുക്ക് ഓരോ സെന്റൻസുകൾ നോക്കാം. What is the first sentence? While the author was traveling home, he heard the result of his exams.
അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? ദ ഓദർ വാസ് ട്രാവലിംഗ് ഹോം. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോ ഹി ഹേർഡ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിസ് എക്സാം. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് രണ്ട് സെന്റൻസും. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്തെഴുതും? ദി ഓദർ വാസ് ട്രാവലിംഗ് ഹോം. സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ഹി ഹേർഡ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിസ് എക്സാംസ്. അപ്പൊ സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്ത് എഴുതുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദർ ഈസ് എ കോമ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എവരി സെന്റൻസ്. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ 5 സെന്റൻസിന്റെയും മിഡിൽ പോർഷനിൽ ഒരു കോമ ഉണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആക്ച്വലി അതൊരു എളുപ്പത്തിന് പറയുന്നതാണ്, അത് നോക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സെന്റൻസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അടുത്ത സെന്റൻസിന്റെ ഒരു എളുപ്പ വഴി. കൂട്ടുകാർ അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് എന്താണ്? വൈൽ ഐ വാസ് മേക്കിംഗ് ഡിന്നർ മൈ സിസ്റ്റർ വാസ് വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ. അവിടെ ഞാൻ ഡിന്നർ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു, എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെയും രണ്ട് പ്രവൃത്തിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയായ പ്രവൃത്തിയില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഐ വാസ് മേക്കിംഗ് ഡിന്നർ. സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് മൈ സിസ്റ്റർ വാസ് വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ. ഓക്കെ. What is the third example? While I was speaking over phone, my friend was reading magazine. അവിടെയും there are also two continuous actions. What was the first one? I was speaking over phone. Second sentence, my friend was reading magazine. Then fourth example, while I was at school, I was good in math. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ സെന്റൻസിന്റെ പ്രത്യേകത, നേരത്തെ സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ING ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ ആണ് തന്നത്. ഇവിടെ പക്ഷെ അതല്ല, ഒരു പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആണ്, അല്ലേ? വേറെ വ്യത്യാസം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? ഐ വാസ് അറ്റ് സ്കൂൾ. സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്, ഐ വാസ് ഗുഡ് ഇൻ മാത്സ്. The last sentence, while my father was climbing the stairs, he slipped and fell down. എന്ത് ചെയ്തു? അച്ഛൻ പടിയിൽ കയറിയ സമയത്ത് വീണു. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു പ്രത്യേകത, ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസും സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷനുമാണ്, അല്ലേ? അവിടെയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് അങ്ങനെ എഴുതും, മൈ ഫാദർ വാസ് ക്ലൈംബിംഗ് ദ സ്റ്റെയർസ്. അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? പടി കയറുകയായിരുന്നു. ഹി സ്ലിപ്ഡ് ആൻഡ് ഫെൽ ഡൗൺ, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ്. ഇനി കൂട്ടുകാർ ഈ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കുക. ഈ ആൻസർ എടുത്തിട്ട് ആൻസർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, ആ ആൻസറിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും വൈൽ ചേർത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ വൈൽ ചേർത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആൻസർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ആൻസറായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നോക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വൈൽ ചേർത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കി നിങ്ങൾ ഡയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറിപ്പോ പാസേജോ ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ട് ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ വൈൽ ഒക്കെ ചേർത്ത് എഴുതേണ്ടി വരുമ്പോൾ രണ്ട് സെന്റൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഒന്നാക്കണം. യു ഹാവ് ടു കമ്പൈൻ 2 സെന്റൻസസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, dear friends, that's all for now. We will meet again with another topic in the next class. Till then, stay safe. Okay, bye. Thank you.